ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз 29 апрел аст ва ман Шаълои Гулхоҷа дар пахши мустақим дар хидмати шумо қарор дорам. дар 15 дақиқаи баъдӣ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. ҳунармандони руси банд монда дар Тоҷикистон мунтазири парвоз ба Русия ҳастанд. мақомоти фурудгоҳи Душанбе гуфтанд ба қабули тайёраҳо омодаанд. ҳамаи хадамото дар ҳолати омодабош қарор доранд. мо дар ин самт ҳеҷ мушкиле надорем. афзоиши беморони илтиҳоби шуш як бахши аз шифохонаи Истиқлол дар Душанберо пур кардааст. ва замин чаро меҷунбад. дар ду ноҳияи вилояти Хатлон заминларзаҳои ба такрору ғайримуқаррарӣ идома доранд. манзилҳои баъзе сокинон осеб диданд. бромадемам ки қафои ма вай шуда 1 метр нашуда ин грам бид. русия барои берун баровардани шаҳрвандонаш аз Тоҷикистон 3 ҳавопайморо дар рӯзҳои наздик ташкил мекунад. сафорати русия дар Душанбе ба мусофироне ки қаблан дар вебсайти хадамоти давлатии русия маълумотномаро пур карданд аз омодагӣ барои сафар паём додааст. аммо мақомоти тоҷик мегӯянд ки то ҳол ҷониби русия барои анҷоми чунин парвозҳо иҷоза дарёфт накардааст. барои Юсуфӣ мавзӯъро пайгирӣ дошт. аз 11 нафар сиркбозони рус ки тӯли бештар аз 2 моҳ дар Тоҷикистон банд мондаанд, қарор аст 8 нафарашон рӯзҳои наздик Тоҷикистонро тарк кунанд. сафорати русия дар Тоҷикистон дар сомонааш хабар додааст ки рӯзҳои наздик дар садади анҷоми 3 парвози ширкатҳои Сибир ва Уралские авиалиния аз Душанбе ба шаҳрҳои Сургут, Новосибирск ва Екатеринбург аст. аз сафорати русия ба сиркбозони бандмондаи рус хабар додаанд, дар сурати ба ҷониби Тоҷикистон мувофиқа шудани санаи парвоз онҳоро огаҳ мекунанд. ҳамаи ҳунармандони сиркамон ба русия бармегарданд. ман ва 2 ёрдамчиам дар Душанбе бо ҳайвонот хоҳем монд ва бозшавии роҳҳои заминӣ ва марзҳоро интизор мешавем, ки якҷо бо ҳайвонот ба русия баргардем. ин сиркбозони рус бар асоси як дастури сафорати русия дар Тоҷикистон аснодеро дар сомонаи госуслуги пур карда ва барои омодагии бозгашти худ ба Русия аз Тоҷикистонро таъид кардаанд. Я с детьми улечу, потому что, нам здесь с детьми очень оставаться, и не то, что опасно, потому что... Ман бо кӯдаконам парвоз хоҳам кард, зеро банд мондани кӯдаконам дар ин ҷо на танҳо хафнок аст, балки шояд дигар дар ин наздикиҳо парвози тайёраҳо ба Русия анҷом нашавад. сафорати русия хабар додааст ки парвози тайёраҳои русӣ ба Тоҷикистон хос барои бозгардонидани шаҳрвандони русия аст ва шаҳрвандони дигар кишварҳо ҳаққи парвозро надоранд. мақомоти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз омодагии худ барои қабули тайёраҳо хабар медиҳанд. сар аз хадамоти истеҳсоливу тиҷоратӣ, қабул ва пешвози ҳавопаймо, хизматрасонӣ, таъминот бо маводи сӯхт, ҳамаи хадамотҳо дар ҳолати омодабош қарор доранд. мо дар ин самт ҳеҷ мушкиле надорем. сафорати русия санаи дақиқи анҷоми парвозҳои чартерии ширкатҳои Сибир ва Уралские авиалинии ба Душанбе ва баръакс барои баргардонидани шаҳрвандонашон нагуфтааст. мақомоти тоҷик ҳам мегӯянд то ҳол аз ҷониби русия дархости парвозҳои чартерӣ барои аз Тоҷикистон берун кардани шаҳрвандонашонро дарёфт накардаанд. анҷоми парвозҳои чартерии тайёраҳо ба хориҷи кишвар дар мувофиқа бо ситоти ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон сурат мегирад. марги пайҳами чанд нафар аз пневмония ва дафни онҳо зери чораҳои сахт шубҳаҳоро бештар кардааст ки мақомоти тоҷик воқеиятро дар бораи бемории ҳамагири COVID-19 ба шакли комил баён намедоранд. вазорати тандурустӣ мегӯяд то ба ҳол ягон мавриди гирифторӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон сабт нашудааст, вале зоҳиран афзоиши теъдоди беморони роҳҳои нафас шумораи катҳои холӣ дар бемористони Истиқлоли Душанберо то рафт камтар мекунад. муллораҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов аз назди ин беморхона баргаштанд ва маълумоти бештар доранд. беморхонаи истиқлоли шаҳри Душанбе калонтарин муассисаи тиббӣ дар пойтахти Тоҷикистон ба оҳистагӣ барои қабули беморони гирифтори илтиҳоби шуш ва ё пневмония омода карда мешавад. аллакай як қисми аъзами ин беморхона аз беморони гирифтори илтиҳоби шуш пур шудааст. аз ҷумла бахшҳои панҷум ва шашуми ин беморхона ки имрӯз мо дар ин ҷо ҳастем аллакай пур аз беморони гирифтори илтиҳоби шуш аст ва табибон мегӯянд ки аз ин бештар қабул карда наметавонанд.
از جمله یکی از طبیبان به نفر مراجعت کننده گفت که همگی 100 جا برای بستری کردن دارد ولی علاکه 117 نفر را بستری کردند. مسئولان بیمارستان استقلال گفتند تولدخانه این بیمارستان پره کار میکنند ولی دیگر بخش‌های بیمارخانه با آهستگی برای قبول بیماران گرفتار التهاب شش آماده کرده می شود. مقدار عمومی کادرهای مجموعه تندرستی استقلال 650 برای 650 کس پیش بینی شده است. از اون جمله در اینجا قسمی سمتیکی بیماری سمتیکی کودکانه، قسمی جراحی کودکانه و اینچنین قسمی بسترنمایی کانسان و تولدخانه. چیزی که به همگان معلوم است تولدخانه حاضر فعال است. در تولدخانه زنهای حامله بستری میگردند، تولد میکنند و جواب میشوند. شعبه قسمی سمتیکی کودکانه پورا آزاد کرده شده است، تیار است بیماران قبول کند و در این دو قسم دیگر بیمارها بستری شدند. در شهر دوشنبه گرفتاران بیماری التهاب شش و یا پنومونیا بجز از مجمع استقلال اینچنین در بیمارستان معروف به یکم سویتسکی و در بیمارستان معروف به کلینیک منصوروف بستری کرده شدند. از جمله بیمارستان مرکز طبی رقم 1 یا معروف به یکم سویتسکی حال پره کرانتین بوده. تنها آنها قبول کرده میشوند که گرفتار بیماری شدید راههای نفس هستند. بجز این مجمع ورزشی منش هم برای قبول بیماران گرفتار التهاب شش و یا ظاهرا گرفتار بیماران کووید 19 آماده کرده شده است. در تاجیکستان طبق گفته وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال یگان حالت گرفتار شوی شهروندان به بیماری کووید 19 به قید گرفتن نشده است، اما مرگ و میر زیاد شهروندان که به گفته مقامات از پنومونیا ففتیدند روزهای اخیر نگرانی ها را بیشتر کرده است. در نظر است که تا آخر هفته یک هیئت سازمان جهانی تندرستی برای آموزش وضع به تاجیکستان بیایند. مولا رجب یوسف امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. کارشناسان و سازمان‌های بین‌المللی از افزایش بی‌سابقه موردهای خشونت خانوادگی در دوره گوشه‌نشینی یا کرانتین بانگی اضطراب می‌زنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هم از افزایش خشونت نسبت زنان در بعضی کشورها نگران بوده است. در گزارش تلویزیون نستایش وریمیا حالتهای خشونت خانوادگی دوره کرانتین در قزاقستان بررسی گردیده است. در قزاقستان شماره قربانیان خشونت خانوادگی با سرعت رو به افزایش است. تعداد آنهایی که از خانه‌های خود فرار کرده در مرکزهای بحرانی پناه بردند 2 برابر بیشتر شده است. سندوشک نامی مستعار زنی است که چند سال باز تحقیر و لط و کوب خانواده شوهر را تحمل می‌کرد، ولی در دوره کرانتین وضعش بدتر شد. به گفته سندوشک مادرشو قریب هر روز او و نبیره‌هایش را میزد. شوهرش به این عمل‌های مادر چشم می‌پوشید. قریب تمام معاشم و کمک پولهای کودکان را مادری شوهرم از ما میگرفت. میگفت باید خوراکواری بخرد و پول قرض را پرداخت کند. وقتی کرانتین شروع شد قریب هر روز من و دخترهایم را لط و کوب میکرد. بعضن به ما خوراک نمیداد. این همه بر روان دخترهایم بی تاثیر نماند. آنها دیگر بی سبب گریه میکردند و مویهای خود را میکندند. در نهایت من درک کردم که دیگر نمیتوانم زندگی را در آنجا ادامه بدهم. او همراه با 3 دخترش از خانه شوهر فرار کرد و در مرکزی بحرانی برای قربانیان خشونت پناه برد. حالا این مرکز پر از افراد خشونت دیده مثل این زن است. پس از جاری شدن کرانتین مراجعت‌ها به مرکز به طور بی‌سابقه زیاد شد. قبلا ما به زنان پیوسته مشورت می دادیم، ولی در مرکز بحرانی در حالتهای ضروری ماهی تا 5 زن رو جوی می کردیم. حالا در 2 هفته ما به 11 زن اجازه زندگی در مرکز رو دادیم. همه این زنان همراه با فرزندانشان هستند. ولی تعداد زیادی زنان همان حالت و کوب و بدرفتاری را تحمل می کنند و مشکل خود را از 4 دیوار خانه بیرون نمی برند. بعضی‌ها از خشم شوهر و بدتر شدن وضع می ترسند. گروهی دیگر از دوستان و خویشاوندان شرم می دارند. بعد از اعلان حالت فوق‌العاده بنابر خروج بیماری کووید 19 در قزاقستان تلفن‌های باوری شعبه‌های پلیس هم
به ایست زنگ میزنند. چند پیش یک حالتی بود که در یک اویله سولیم هرچند مرد خانواده همسرش را لط و کوب نمیکرد ولی نسبتش مناسبتی ناخوب داشت. کار به جای رسید که در حالت خشم و غضب او تمام سندهای زن و فرزندانش را آتش زد. زن به مرکز بحرانی مراجعت نمود. حالا با او روانشناسان کار میبرند و برای برقرار کردن سندها کمک میرسانند. موج باسرات خشونت را در این کشور کارشناسان به دوره کرانتین ربط میدهند که مردم زیاد تمام روز بیکار و بی پول در خانه ماندند. و باوری حامیان حقوق یک سبب افزایش خشونت به جزا ماندن افرادی است که به این عمل دست میزنند. و این افراد تنها جریمه ناچیز و 5 روزی محرومیت از آزادی تهدید میکند. اما مشکل اصلی این است که به دلیل جاری شدن حالت فوق‌العاده دادگاه ها فعالیت را ختم کردند و پلیس هم بیشتر بر نظارت را و بازداشت آنهای مشغول است که کرانتین را رعایت نمی‌کنند و از خانه بیرون می‌شوند. در قرقیزستان هم موردهای خشونت خانوادگی 65% افزوده است. در 95% حالت‌ها در این کشور زن‌های از 21 تا 50 ساله مورد خشونت قرار گرفتند. سازمان ملل متحد هم چند پیش گفت که شمار حالت‌های خشونت خانوادگی در سراسر دنیا در دوره ویروسی کرونا افزایش یافته است. برمیگردیم به تاجیکستان. دانشمندان تاجیک به تحقیق زمین لرزه‌های غیرعادی ختلان پرداختند. جنبش زمین در دو ناحیه این منطقه وخش و جلالدین بلخی از چند مدت پیش آغاز یافت. هرچند دایر به خسارات جدی از این زمین لرزه‌ها گزارش نرسیده است ولی به گفته ارزوی کریم آثارش در بنای 2 مکتب و بعضی از خانه‌های مردم که اکثرا گیلین هستند دیده می شود. میزنه دریزا همون میلرزه که میترسیم بچه ها گریه میکنه. این نقل حادثه جنگ نیست. ناصربای ارگاشوف لرزش زمین را در نظر دارد که یک ماه اخیر ساکنان برخی از ناحیه‌های وادی وخش را به تشویش آورده است. ساکنان میگویند این حادثه از زمین لرزه‌های معمولی فرق میکند. در یک روز چند مرتبه میزنه؟ بسیار میزنه. یک 5-6 بار همین سختش میگم. خیلی مایداش گلدر کرده میره با رنگ تراکتور با هم خیلی زمین خیلی کرده هم خیلی میگذره هم با میره هم خیلی. لرزش زیادی زمین در ناحیه‌های بلخی و وخش سبب تخریب و صدمه‌ای شدن چندی از منزل ساکنان و 2 مکتب گشته است. مقامات معین نکردند که سبب لرزش زمین در چیست. از ترس لرزش ناگهانی ساکنان کودکان را به دیگر ناحیه‌ها فرستادند. اون خونه با پیله ادرونی پیله دویده برآمدیم که امی برآمدیم که ما قفای ما وای شدم 1 متر نشده این غرام بید. زمین لرزه آخر را 4 بار حساب کردند اما دوامدار. مقامات میگویند 10 خانه به ته کرسی خراب شده است ولی ساکنان از آمار بیشتر حرف میزنند. مقامات با نصب دستگاه‌های مخصوص در محل حادثه معین خواهد کرد که حادثه معمولی زمین جنبی است یا عامل دیگری برای لرزیدن زمین تأثیر گذاشته است. MCS ناحیه، MCS ولایت و جمهور کمیته گئولوژیا، گیودزیا دیروز آمده تحقیقات گذراندند و اپارات‌های خود را همجا جایگیر کردند. مدت 3 روز معلوم می‌شود که سببش در چیز معلوم می شود. تا آنی که مقامات سبب لرزش زمین را معین می کنند و یا ساکنان را به جاهای بی‌خوف کوچ می دهند، ساکنان می گویند در شرایط وهم و ترس شب را بیرون از منزل ها روز خواهند کرد. و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به افزایش سرایت کرونا ویروس کارانتین و یا به اصطلاح گوشه‌نشینی را تا 11 می تمدید کرد. طبق امور 28 اپریل در روسیه رسما 93558 نفر گرفتاری کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 بوده، کمش 867 کس از این مرض وفات کردند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته می شود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعالند. من فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدارت.